बनाई भी जाएगी पर प्लास्टिक कचरे दे नाल, ना ही बजरी दे नाल, ना ही सीमेंट दे नाल, ना ही इट्टा दे नाल। इस सड़क जिहड़ी बनाई जाएगी वो प्लास्टिक कचरे दे नाल बनाई जाएगी। क्योंकि ये जिहड़ा प्लास्टिक वेस्ट प्लास्टिक हुंदा है साडे लई आउण वाले समय 'च साडी जनरेशन लई बड़ी वड्डी प्रॉब्लम बनदा जा रहा वा। इसलिए मेरे भी दिमाग 'च आया क्योंकि साडे इत्थे रोज़ ही जिहड़ी वड्डी प्रॉब्लम आ शहर दी वो प्लास्टिक आ। मानयोग मेयर साहब ने मैनू बहुत एप्रीशिएट किया तो इस चीज़ को उन्होंने अगे वधाया तो कहते उन्होंने निर्देश दिते एससी साहब नूं। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो द सिटी हेडलाइनस ते मैं हां तुहाडे नाल कल्पना मौर्या। लुधियाना शहर दे विच जेकर अगर लुधियाना वासी किसी चीज़ तो सब तो ज़्यादा परेशान ने तो वो सड़कों के हालात करके परेशान ने। जी हाँ, अक्सर जिहड़ियां टुटियां सड़कों करके लोग जिहड़े ने खज्जल खुआर होंदे नज़र आते हैं। पर जब सड़क बनाउण दी गल हुंदी है तो तुसीं सारे ने भी जरूर सुनिया होएगा कि बजरी वाली सड़क बननी है या फिर बननी है सीमेंटेड सड़क या फिर इट्टा वाली सड़क जो पहला भी बनदियां होंदियां सन। पर अज जो तुहानूं जानकारी देण लगी है कि लुधियाने शहर दे विच ही वार्ड नंबर 94 दी जिहड़ी 800 मीटर सड़क दी लंबाई है, सड़क दे हालात तां बहुत माड़े ने। सड़क बनाई भी जाएगी पर प्लास्टिक कचरे दे नाल बनाई जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, ना ही बजरी दे नाल, ना ही सीमेंट दे नाल, ना ही इट्टा दे नाल। इस सड़क जिहड़ी बनाई जाएगी वो प्लास्टिक कचरे दे नाल बनाई जाएगी। सड़क दे एक बारी तुहानूं हालात दिखा दिंने आ, सड़क दे हालात एक बारी तुहानूं दिखा दिंने आ कि किस तरीके नाल इस जिहड़ी ये सड़क दी लंबाई है वार्ड नंबर 94 दे अंदर ये सड़क पैंदी है। सड़क जिहड़ी 800 मीटर इहदी लंबाई होएगी एक सिरे तो लैके दूजे सिरे तक ते इस दे हालात जिहड़े ने काफ़ी माड़े ने। इस सड़क नूं जिहड़ा प्लास्टिक कचरे नाल जिहड़ा बनाउण दा जिहड़ा सुझाव दिता गया वार्ड नंबर 94 दे ही कौंसलर गुरप्रीत सिंह गोपी जी वालों जिहड़े नगर निगम हाउस की मीटिंग दे विच दिता गया ते सब तो खास गल ये है कि शहर दे विच रोज़ निकलण वाला जिहड़ा प्लास्टिक कचरा है शहर वासियों ते नगर निगम लई काफ़ी जिहड़ा मुसीबत बन चुका है। ते इस दे नाल ही जो आपां गल करिए इन्वायरमेंट नूं भी इस दे नाल खतरा है ते हुण जिहड़ा पॉलीथिन ते प्लास्टिक तो होण वाले प्रदूषण नूं रोकण लई नगर निगम वालों जिहड़ा है नवा जिहड़ा इनिशिएटिव नवा जिहड़ा विकल्प ऑल्टरनेटिव लभ्या गया है। इस पायलट प्रोजेक्ट की जेकर मैं गल करा कि जे अगर ये पायलट प्रोजेक्ट कामयाब रहा, जे जिहड़ी 800 मीटर सड़क प्लास्टिक कचरे दे नाल बनाई जाती है, पॉजिटिव रिजल्ट्स जिहड़े देखण नूं मिलदे ने ते उस दे नाल की होएगा कि रोज़ निकलण वाला 500 टन प्लास्टिक कचरे की प्रोसैसिंग की जिहड़ी है चिंता घट जाएगी कि जिहड़ा डेली बेसिस ते जो 500 टन प्लास्टिक जिहड़ा कचरे हुंदा है उसकी जिहड़ी प्रोसैसिंग है उसकी चिंता घट जाएगी। तो उस तो इलावा जेकर गल की जाए बार बार तुहानूं जानकारी दे रही है किस तरीके नाल जिहड़ा है इस दे नाल ही ये भी गल हो रही है कि इस प्रोजेक्ट नूं जिहड़ा मेयर बलकार सिंह संधू वालों भी जिहड़ी है मंजूरी दित्ती जा चुकी है ते इस दी जिहड़ी जिम्मेवारी इस दे लई जिहड़ा एस्टीमेट है ते टेंडर लगाउण दी जिम्मेवारी एससी तीर्थ बांसल नूं सौंपी गई है। इस दे नाल ही तुहानूं दस दईए कि इस तो पहलां जिहड़ा है करीब जिहड़े 5 साल पहला खन्ना दे कोल पिंड जिहड़ा है इकौलहा ते उत्थे भी जिहड़ा है लगभग 800 मीटर दे विच प्लास्टिक वेस्ट दे नाल सड़क बनाई गई सी जो कि हुण जिहड़ा है हुण तक सही हालात दे विच है। बिल्कुल ते इस दे नाल ही मेयर बलकार सिंह संधू ने यह भी कहा कि B&R ब्रांच के अफसरां नूं भी इस ते जल्द काम करन दे आदेश जिहड़े ने जारी कर दित्ते गए ने ते उस दे नाल ही FNCC दे विच भी जिहड़ा है इस नूं लैके जिहड़ी है चर्चा कीती जावेगी। ते हुण जे गल करिए जेकर इत्थे जो प्लास्टिक कचरे दे नाल सड़क बनाई जाएगी पर्यावरण और जिहड़ा इन्वायरमेंट नूं भी उसका जिहड़ा फायदा मिलेगा। इस तो इलावा पैसों की भी बचत होवेगी क्योंकि प्लास्टिक का जिहड़ा कचरा है इन्वायरमेंट के लिए खतरा है। शहर दे विच जिहड़ा है रोजाना 1100 मैट्रिक टन कचरे दे विच जिहड़ा 500 टन प्लास्टिक ही शामिल है। इस दे नाल ही जिहड़ा इसदा सही तरीके नाल जिहड़ा निस्तारण ना होण ते ताजपुर रोड ते जाके जिहड़ा डंप हो रहा है। हुण जिहड़ा प्लास्टिक कचरे नूं जिहड़ा सड़कां बनाउण लई जिहड़ा अगर उपयोग दे विच लिआया गया यूज़ दे विच लिआया गया प्लास्टिक कचरे नूं सड़क बनाउण दे लई ते इस दे नाल ही की होएगा एक तां जिहड़ा निगम नूं इसदा दुगना फायदा मिलेगा। किवें मिलेगा? एक तां जिहड़ा पर्यावरण इन्वायरमेंट नूं जिहड़ा प्रदूषित होण तो बचाया जा सकदा है ते इस दे नाल ही दूजा जो प्लास्टिक कचरा है उसके निस्तारण दे लई भी जिहड़ा अलग तो बजट भी नहीं रखना पेगा ते जिहड़े फायदे ने ते प्लास्टिक जेकर असीं प्लास्टिक वेस्ट की गल करिए ते उस दे कारण जिहड़ियां रोड जालियां ब्लॉक हो रही ने। इस दे नाल ही तुहानूं दस दईए कि शहर दे विच
ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰੋਡ ਜਾਲੀਆਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚੋਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 94 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਜੋ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਮੇਅਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੋਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ B&R ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 94 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਖਬਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੜਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਖੀਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਡਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਟੂਰ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖੰਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਲਾਹਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਲਾਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਹੀ 7 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ 50 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸੜਕ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਗੂਗਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵਾਚ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਐਸਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬਣਵਾ ਸਕਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਸਸੀ ਤੀਰਥ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈਟਰ ਭੇਜਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ B&R ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੜਕ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੜਕ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 800 ਮੀਟਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਸਟ ਆਫ ਮਨੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਵਸੀਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 100% ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੰਨੇ ਵਿਖੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਕੱਢੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਤੋਂ 12-13-2008-9 'ਚ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹ ਸੜਕ ਚੱਲੀ। 5-6-7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਰਹੀ। ਉਹ ਕੁਲਾਹਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ ਉਹ ਖੰਨੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਔਰ ਉਹ ਸੜਕ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਕੱਢੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੜਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੜਕ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੜਕ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੜਕ ਹੋਊਗੀ। ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਲੋਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੈਡਮ, ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕੂੜੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਰੀਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸੜਕ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਘਟੂਗੀ, ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘਟੂਗਾ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ PWD ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਚੱਲੂਗੀ ਸੜਕ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 94 ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਰਹੀ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੇਅਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ B&R ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 94 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਇਹ 800 ਮੀਟਰ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਗਰ ਗਾਗੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਮੌਰਿਆ, ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ।